اس سے پہلے ہم نے سمجھا تھا کہ اسماء مشتقاق، اسماء مشتقاق ان اسماء کو کہتے ہیں جو فعل سے بنائے جاتے ہیں، اور ان میں سے فعل کے معنی اس کے اصلی حروف کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ یہ اسماء مختلف وزنوں پر آتے ہیں اور ان کی 10 قسمیں ہیں۔ یہاں سے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 180 صفحہ نمبر پہ ہے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مختلف 10 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اسم فاعل، دوسرا اسم مفعول، تیسرا اسم تبدیل، چوتھا اسم مبالغہ، چوتھا اسم مشبہ، اور چھٹا ظرف مکان، ساتواں ظرف زمان، آٹھواں اسم اعلیٰ، نوواں مصدر میمی، اور دسواں مصادر ما فوق الثانی المجرد۔ اس کا معنی یہ ثانی مزید فی اور رباعی مزید فی کے مصادر۔ یہ 10 قسمیں ہوئی۔ اس میں سے پہلی جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ اسم فاعل کی، جو یہ سامنے لکھا ہوا ہے، یہ اسم فاعل۔ اب ہم پہلی قسم پڑھ رہے ہیں، اسم فاعل۔ اسم فاعل سے مراد اسم مشتق ہے، اسم مشتق ہے جو یہ بتائے کہ کوئی کرنے والا اس وقت کون سا کام کر رہا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ داربن، داربن مارنے والا، کاتبن لکھنے والا، تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل کہیں گے۔ یعنی کام تو کر رہا ہے مگر کیا کام کر رہا ہے؟ مار رہا ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے کاتبن، یہ بھی معلوم تو ہوتا ہے کہ کام کر رہا ہے مگر کیا کر رہا ہے کام؟ وہ کتابت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح آگے انشاءاللہ تعالی ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے دوسری اس کے بعد مثال ناصرن، ناصرن یعنی مدد کرنے والا، شاربن پینے والا۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مارنے والا مار رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے، پینے والا پی رہا ہے۔ اس لیے داربن اور کاتبن وغیرہ سب اسم فاعل ہیں۔ اسم فاعل بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے اسم بنائے جائیں گے۔ اور یہ فعل ماضی بنتے کس سے ہیں؟ جیسے وہ فعل امر تھا وہ مضارع سے بنتا تھا، تو یہ کس سے بنتا ہے؟ فعل ماضی سے بنتا ہے۔ فعل ماضی کے پہلے سیغے میں 3 حرف ہوتے ہیں، جنہیں ہم فا کلمہ، عین کلمہ اور لا کلمہ کہتے ہیں، اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے، اور نہ سمجھ میں آیا ہے تو 50 بار بھی بولنا، تو انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے سمجھائیں گے، لکھ کے بتائیں گے۔ فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کریں گے۔ دیکھو یہ فا کلمہ ناصرون ہے، پہلے کیا تھا؟ نصر تھا، نصر نون صاد رے، ماضی میں سے نصر، تو اس کے فا کلمہ ہے نون، اور نون کے بعد کیا کیا؟ الف کو بڑھا دیا۔ فا کے پہلے سیگے میں 3 حرف ہوتے ہیں، وہ جو میں نے بول دیا، اور اس کے بعد الف کا اضافہ کریں گے، اور عین کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ نصر صاد پہ زبر تھا یا پیش ہو، کوئی بھی ہو عین کلمہ پہ، تو اس کو کیا کریں گے؟ زیر دیں گے، پیش ہوگا تو بھی، زبر ہوگا تو بھی، اور زیر ہوگا تو وہی حالت میں رکھ دیں گے۔ تو عین کلمہ کو کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، یعنی زیر دیں گے، اور لام کلمہ کو تنوین دیں گے، اور آخری والا جو ہے لام کلمہ کون ہے؟ اس میں را ہے۔ اس میں فا کلمہ کون تھا؟ نون، عین کلمہ کون تھا؟ صاد، اور لام کلمہ کون ہے؟ را۔ تو را جو عین کلمہ ہے اس پر کیا کریں گے؟ تنوین لگا دیں گے، یعنی 2 پیش لگا دیں گے۔ اس کو تنوین آپ معلوم ہے آپ کو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ اور لام کلمہ کو تنوین دیں گے، تو اسم فاعل بن جائے گا۔ تو اسم فاعل بن گیا۔ دیکھو پہلی مثال میں آپ غور فکر کرتے رہیں، دوسری مثال، تیسری مثال، جو بھی مثال آئی ہے، نصر تھا، ناصر ہو گیا۔ ناصرن کیسے ہو گیا؟ نون کے بعد یعنی فا کلمہ کے بعد الف بڑھا دیا، عین کلمہ کو زیر لگا دیا، اور آخر میں جو لام کلمہ ہے اس پر تنوین لگا دی۔ نصر سے ناصرن، شرب سے شاربن، درب سے داربن، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کتب سے کاتبن وغیرہ سمجھ لیا۔ اسم فاعل کی گردان یہ ہے۔ اسم فاعل کی گردان میں کل کتنے سیغے آتے ہیں؟
6 سیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 کس کے؟ غائب کے. بالکل آسان ہے. مذکر کے 3 یہ رہے اور مونس کے یہ رہے. ہاں، درب سے داربن، مارنے والا ایک مرد، داربان مارنے والے 2 مرد، داربون کئی مارنے والے مرد. ہاں، اب مونس کے لیے، فیمیل کے لیے داربتن مارنے والی ایک عورت، داربتان مارنے والی 2 عورتیں، دارباتن مارنے والی کئی عورتیں. ہاں، آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس سبق کو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اسم فاعل کے بعد آئے گا اسم مفعول. کیا آئے گا؟ اسم مفعول. پہلی 10 قسموں میں سے دوسری قسم کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ہے اسم مفعول. اسم مفعول کا بیان حصۃ القواعد میں. اسم مفعول سے مراد وہ اسم مشتق، ہاں، اسم مشتق ہے، نکلا ہوا ہے، ہاں، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جس پر کیا ہوتا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل، ہاں، کام کرنے والے کا کام واقع ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ بتاتے ہیں، منصور، مضروب، مارا ہوا، ہاں، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا. مکتوب کیسے، وہ مثال کے طور پہ سمجھائیں گے، اس میں بھی زیادہ اور وضاحت آ جائے گی. مکتوب لکھا ہوا، منصور ہاں مدد کیا ہوا، مشروب ہاں مشروب پیا ہوا. دیکھو، مارنا ایک فعل ہے، ہاں، اور مارنا فاعل ہے، ہاں، اور ان دونوں کا کام اس پر ہو رہا ہے. ہاں، ایک ہے کام یعنی مارنا اور ایک ہے کام کرنے والا. مطلب دونوں کا یعنی فاعل کا فعل، کام کرنے والے کا کام اس پر یعنی جس شے پر، جس اسم پر واقع ہو، اسے اسم مفعول کہتے ہیں. تو وہ اس طرح ہو گیا. اور کس طرح بنائیں گے وہ بھی اس کو بتا دیں گے، جیسے ہم نے اسم فاعل میں سمجھا. ہاں، تو پہلے مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو مار پڑ رہی ہے، یعنی کسی مارنے والے نے اسے مارا ہے. دوسری مثال سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی مدد کی گئی ہے، یعنی کسی مدد کرنے والے نے اس کی مدد کی ہے. ہاں، تیسری مثال سے پتہ چلا کسی کو لکھا گیا ہے، یعنی کسی لکھنے والے نے اسے لکھا ہے. چوتھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز پی گئی ہے، یعنی کسی پینے والے نے اسے پیا ہے. ہاں، اس لیے مضروب، منصور، مکتوب اور مشروب سب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے. سمجھ میں نہ آیا ہو تو بولنے کا. ہاں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اب اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا. جیسے اسم فاعل بنانے کا طریقہ بتایا تھا، اسی طرح اب ہم کو کس کا طریقہ بتاتے ہیں؟ اسم مفعول کا. ہاں، اسم مفعول کیسے بنتے؟ فا کلمہ، پہلے میم لگا دیں گے. ہاں، فعلا یعنی فا کلمہ ہوگا، اس سے پہلے کیا لگائیں گے؟ میم لگا دیں گے. اور وہ بھی میم کیسا؟ مفتوح یعنی زبر والا میم لگائیں گے. اور عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کر دیں گے. اور عین کلمہ ہوگا نا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ واو لگا دیں گے. ہاں، واو. اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں گے. اور پہلے جس طرح بتایا تھا کہ آخری کلمہ ہے لام کلمہ، اس کو کیا کریں گے؟ اس پر تنوین لگا دیں گے. تو کیسے؟ دیکھ لو، یہ رہی، یا بھی جو پڑھا ہے ہم نے وہ سمجھ میں. یہ فا کلمہ ہے، دعاد، اس میں دعاد فا کلمہ، را لام کلمہ، عین کلمہ، اور با کیا ہے؟ لام کلمہ، فعلا. ہاں، تو دیکھ لو، فا کلمہ سے پہلے یہ فا کلمہ، دعاد فا کلمہ، اس سے پہلے کیا کیا؟ میم مفتوح. میم مفتوح یعنی میم زبر والی لگا دیا، نہیں لگا دیا؟ ہاں، لگا دیا. اور پھر عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کیا. اب اس میں را ہے نا، وہ عین کلمہ ہے، اور عین کلمہ کے بعد کیا کیا ہے؟ واو کا اضافہ کیا ہے. کر دیا؟ ہاں، کر دیا. اس کے بعد لام کلمہ کو تنوین دے دی. اور اس میں لام کلمہ کون ہے؟ لام کلمہ با ہے. تو لام کلمہ پر اس کیا کر دیا؟ جیسے اسم فاعل میں کیا تھا، اسی طرح اسم مفعول میں بھی لام کلمہ ہوگا، اس پر کیا کریں گے؟ تنوین لگا دیں گے. ہاں، یعنی بن، 2 پیش لگا دیں گے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو بھی آئے گا وہ حالت کے حساب سے آئے گا. تو ابھی 2 پیش لگائیں گے پہلے. تو کیا ہو گیا؟ مذکر کے لیے بھی 3 اور مونس کے لیے بھی 3 ہو گئی. تو مضروب ایک مارا ہوا مرد.
हाँ मद मदरूबाने दो मारे हुए मर्द, मदरूबून सब मारे हुए मर्द, मोनस के लिए मदरूबतुन मारी हुई एक औरत, मदरूबताने मारी हुई दो औरतें, मदरूबातुन मारी हुई सब औरतें। क्या हुआ, ये इसम फाइल के बाद इसम मफूल यानी फाइल का फैल इस पर वाक़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इसम मफूल। हाँ, और इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पढ़ेंगे, अल्लाह आपको नेकी दे, तो कायदा पढ़ेंगे इसम तफदील। क्या पढ़ेंगे, इसम मफूल के बाद इसम तफदील पढ़ेंगे। और इसम तफदील के बनाने का पहले, सबसे पहले हम इसम मफूल के क्या करते हैं, इसकी तारीफ बयान। जी जी, इसम तफदील, हाँ इसम तब्दील, उस इस इसम तब्दील से मुराद वो इसम मुश्तक है जिससे ये पता चले कि किसी में कोई वस्फ दूसरे से ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, किसी में होता है वो सिफत, वो पाई जाती है, यानी इल्म वाला तो है मगर इस इल्म वाले से वो इल्म वाला ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको इसम तब्दील कहेंगे। हाँ, किसी की सिफत होगी, हाँ कंहिंजी सिफ़त हूंदी, कोई सखी है, कोई पंहिंजे हसमुख है, हाँ कोई इल्म वारो है, हाँ कोई ताक़त वारो है, त हिकिड़े जी ताक़त खे वधाइणी आहे, ॿिए जी ताक़त उन थी वधारे, त उनखे इसम तब्दील चवनि था। हाँ, इसम तब्दील, भैया इनकी तारीफ़ सुनो। हाँ, इसम तब्दील से मुराद वो इसम मुश्तक निकला हुआ, मुश्तक, हाँ जिससे ये पता चलता है कि किसी में कोई वस्फ, सिफत, वस्फ दूसरे से ज्यादा पाया जाता है। मसलन हाँ मसलन क्या है, अदरबो, हाँ अदरबो ज्यादा मारने वाला, अअलमु ज्यादा जानने वाला, अरहमु ज्यादा रहम करने वाला, अहमदु ज्यादा हम्द करने वाला, अल अत्शो ज्यादा प्यासा वगैरह। हाँ, तो ये सारी बहस के क़िबला हुज़ूर ने बहुत पहले भी समझाया था, और इसमें भी किताब में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में भी है। हाँ, बाबुर रैयान के हज यानी वो हज यानी क्या, अल्लाह रोज़े का बयान करते हैं, उसमें ये समझाया है क़िबला हुज़ूर ने इसम तफदील के बारे में। तो इससे मिसाल के तौर पे मिसाली पहली मिसाल से ये पता चलता है कि किसी में मारने की सिफत किसी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद है। जो को आंखें चयोसीं, जब कोई पण यानी हिकिड़ो हिकिड़ो यानी हिकिड़े के मार पई है, पर उन मार थी वधारे ॿिए के मार पई है, हाँ त उनके चवंदो अदरबो, बोरी वधारे मार पई है, हिन थी वधारे मार पई है। आ अलमो, ही वधारे जाने तो हिन थी। अरहमो, ज्यादा रहम करे वारो है हुन थी। अहमदो, ज्यादा हमद करे वारो उन थी। हाँ, इनमें चे में आयो। हाँ, तो इबारत नरेगनो पहली मिसाल से पता चलता है कि किसी में मारने की सिफत किसी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा मौजूद है, मारने वाला वो भी है मगर उसमें ये वस्फ ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, इसी तरह बाकी मिसालों से पता चलता है कि कोई शख्स किसी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा रहम करने वाला है, ज़्यादा जानने वाला है, ज़्यादा हम्द करने वाला है, यानी दूसरे में भी ये वस्फ क्या है, सिफत मौजूद है मगर उसमें ज़्यादा है। समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, न सम्झा ज़रूर चओ। बनाने का तरीक़ा, हाँ इसम तफ़दील आहिनि जेको इनके बनाए जो तरीक़ो कहिड़ो आहे। जहिड़ी त पाण इसम फ़ाइल बनाया हुआसीं, इसम मफ़ूल बनाया हुआसीं, अहिड़ी रीते इनमें पाण थोरो फेर फार करे में अची वेंदो। अमुक जो उमूमन अखर ज़्यादा है, मीम करे ज़्यादा करे में अची वेंदो, करे वाव ज़्यादा करे में अची वेंदो, करे तनवीन ज़्यादा करे में अची वेंदी। हाँ, बनाए जो तरीक़ो, फ़ा कलिमा से पहले हमज़ा बढ़ाएंगे। फ़ा कलमा थी पहले कोरे के वधाइबोसीं, हमज़ा के वधाइबोसीं। हमज़ा यानी अलिफ जहिड़ो हूंदो जो उसे, और उसे साकिन करेंगे। यानी जो को फ़ा कलमा हूंदो उनके कोर कईबोसीं, साकिन करेंगे, तो उससे इसम तब्दील वाहिद मुज़क्कर का सिगा बन जाएगा। उनसे कोरे वाहिद मुज़क्कर जो सेगो बनी वेंदो। एन कलिमा का फ़ता, एन कलिमा हूंदो फ़ा, एन कलिमा हूंदो जो बीजो, उनके कोर ॾिने में अची वेंदो, ज़बर ॾिने में अची वेंदो।
और लाम कलमा को जमा दे देंगे अने छेलो जो को हूं तो लाम कलमा इनके कोर कई बोसी उनके पेश दे दी बोसी। हाँ ताई समझी वेंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ माशाअल्लाह ताई नेरो इसम तब्दील जे अंदर जे नेरे गनो कोरो नेरा ये वाला पांच इसम तब्दील जी तशरी कादिर साहब इंशाअल्लाह ताला हाँ बेटा इसम तब्दील जी पाँ जो बनाए जो तरीक़ो पाँ बताए ॾिनासीं। हाँ जो बनाए जो तरीक़ो इनमें हिकिड़ो कोर चवनि था जो फ़ा कलमा कोर दुआद है बराबरि था फ़ा कलमा से पहले हमज़ा बढ़ा देंगे हमज़ा वधाए विधासीं यही रहियो हमज़ा कहिड़ो हमज़ा ज़बर वारो हमज़ा वधाए विधासीं। हाँ और लाम कलमा को जम यानी एन कलमा को फत्ता हाँ हमज़ा बढ़ा देंगे और उसे साकिन करेंगे पूरे के साकिन करे वेजबोसी फ़ा कलमा के फ़ा कलमा ई कोर थी वियो साकिन थी वियो यानी जज़म बनी वियो। हाँ साकिन कर देंगे और उससे इससे इसम तब्दील वाहिद मुज़क्कर बन जाएगा इनसे वाहिद मुज़क्कर जो सेगो बनी वेंदो अञा पर फेर फार करणो खपंदो करो एन कलमा को फतह दे देंगे न एन कलमा क्यों है दुआद रे रे एन जो कोई एन कलमा है रे कलमा मथे कोर अची वियो ज़बर अची वियो अगर न वे त ज़बर अची वियो और लाम कलमा को जमा अने छेलो जो को लाम कलमा करो इनमें लाम कलमा बे है तो बे मथे कोर अची वियो इन मथे जमा एतिरे पेश अची वियो समझी विया हूंदो इंशाअल्लाह ताला। हाणे इन जूं गर्दानूं इनमें छेला जो को ज़्यादा जो अल्फाज आहिनि इहे इनमें ॿो ॾिनो हुयो। हाँ वधारे लाइ करे न त उहो जमा जा ॿ सिगा आहिनि इनमें तंहिं लाइ करे चार चार अची विया इन खां छह छह चई। हाँ उहो ॿ हिकिड़ी जी माना थींदी छेला आहिनि जेको से मिसाल के तौर मथे अद रबो पूरो अद रबो ज्यादा मारने वाला एक मर्द। हाँ ज्यादा मारने वाला इसम तब्दील। हाँ अदरबाने ज्यादा मारने वाले दो मर्द। हाँ अदरबून ज्यादा मारने वाले सब मर्द। हाँ अदारिबो इज इन बो जी जमा हिकिड़ो तर्जुमो पण हिकिड़ो थींदो लफ़्ज़ में अरबी जे लफ़्ज़ जो इनमें फ़र्क़ु थींदो पर तर्जुमा हिकिड़ा थींदा। हाँ पोइ है दुर्बा ज्यादा मारने वाली एक औरत दुर्बताने ज्यादा मारने वाली दो औरतें। हाँ दुर्ब दुर्ब यातुन अने दोरा दोराबुन इनकी बोइन जी माना हिकिड़ी थींदी ज्यादा मारने वाली सब औरतें इंशाअल्लाह ताला ऐं मां सम्झी विया हूंदा। हाँ कोई इन लफ़्ज़ में सम्झ में न आयो चओ जा इसम कायदो इसम मुबालगा इसम मुबालगा से मुराद वो इसम है जिससे ये पता चले चले कि किसी में कोई वस्फ सबसे ज़्यादा है। हाँ पाए जो पढ़िया थे जो को इसम तफ़दील वो जो को इसम तफ़दील उनमें पण ज़्यादा वस्फ पाए में आए वो। हाँ जिससे को पता चले में जो उनमें वस्फ ॿी जे वस्फ थी ज़्यादा है पर हिन में और अञा वधारे ज़्यादा है। हाँ हिकिड़े दम वधारे है। हाँ 3 नंबर जो स्टेप तो इसम मुबालगा से मुराद वो इसम मुश्तक है जिसमें ये पता चले कि किसी में कोई वस्फ सबसे ज़्यादा उसमें दूसरे से ज़्यादा था और इसमें सबसे ज़्यादा। इसम तब्दील में क्या था दूसरे से ज़्यादा कोई वस्फ था और इसम तब्दील में क्या है सबसे ज़्यादा वस्फ हो। जैसे दर्राबुन सबसे ज़्यादा मारने वाला यानी बहुत ही मारने वाला। अल्लामुन हाँ अल्लामा पानो चो अल्लामा साहब बोराव मिनी थी वधारे जाने वाला अल्लामा। हाँ हे जो त मां भले कादरी साहब जेको ज़िंदगी जे अंदरि मदरसो पर नथो ॾिठे खाली तकरी करे सघे थो राड़ो विझी सघे थो न नातूं खाली आवाज़ अहिड़ो वेहे थो त पाण हुनखे अल्लामा चई था ॾियूं असल जे अंदरि अल्लामा न हिकिड़ो मफ़हूम कोरो आहिनि जो अल्लामा जो। जी 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 हाँ निर्गुण अल्लामुन असल में लफ्ज हूंदो अल्लामुन सबसे ज्यादा जानने वाला। हाँ यानी बहुत ही ज्यादा जानने वाला। नॉट इसम मुबालगा बनाने का कोई मुअय्यन निक्की करल कोई कायदा नहीं है कोई निक्की करल को जो असल कायदो न है ये बहुत से औजान औजान तेरे वजन में जाती बने था डाई जीवेतिन जो को इनमें जाती बने था मशहूर औजान जो ज़ैल में ज़िक्र किए गए हैं जो को मशहूर हैं जो कोई नीचारा लिखे में आया है इन मथा थी पाण खे अंदाज अची वेंदो उन्हें याद कर लें और उनमें से किसी वजन पर मशहूर कलमा आए तो समझ लें कि वो इसम क्या है मुबालगा है। हाँ जैसे हाजिरुन बहुत एहतियात करने वाला अलीमुन बहुत जानने वाला। हाँ अलीमुन में जाती अल्लामा बनल है। हाँ अलीमुन अलीमतुन पर लफ्ज़ पढ़े में अचे थो पोइ अकूलुन बहुत खाने वाला सफ़ाकुन बहुत खून बहाने वाला कुब्बारुन बहुत ज़्यादा बड़ाई वाला सिद्दीकुन क्या है ये लफ्ज़ सिद्दीकुन पढ़ने का बहुत सच बोलने वाला। हाँ मिजजमुन
بہت پختہ ارادہ کرنے والا، کوئی منعام بہت انعام دینے والا، منتیکن بہت بولنے والا، اجا اجابن بہت تعجب والا، بہت تعجب والا، اور فاروقن بہت فرق کرنے والا، دوحقتن بہت ہنسانے والا، قیومن بہت قائم رہنے والا، قدوسن بہت پاکیزگی والا، اور قلبن بہت پھیرنے والا، قلب سے ہے قلوبن، مبالغہ میں بہت زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے کبھی اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ تیل لگاتے ہیں، اور زیادہ اس میں مبالغے کے لیے بھی بڑھاتے ہیں، تے کیا لگا؟ تے تانس والی، جیسے علامن میں سے علامتن بہت ہی زیادہ جاننے والا، فہامن ہے تو اسے فہامتن ہے، فہامہ، علامہ، فہامہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسم مبالغہ اس کو کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ اسم مبالغہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے اسم صفت مشبہ کیا آئے گا؟ صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے یہ چوتھی قسم ہے غالباً، اسم صفت مشبہ۔ صفت مشبہ، اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ قسم ہے اس صفت مشبہ، یہ پانچویں قسم ہے۔ کون سی؟ پہلی کون سی تھی؟ اسم فاعل، دوسری اسم مفعول، تیسری اسم تفضیل، چوتھی اسم مبالغہ، اور اب پانچویں ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ یہ پانچویں قسم ہے۔ الحمدللہ۔ کیا ہے صفت مشبہ؟ صفت مشبہ، صفت مشبہ سے مراد وہ اسم ہے جو یہ بتائے کہ کسی میں کوئی اچھا یا برا وصف پائیدار شکل میں پایا جاتا ہے، جیسے حسین خوبصورت، قبیح بدصورت، شریف بزرگ، عظیم بڑا، یہ سب کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ حسن و قبیح اور شرافت، بزرگی ایسے صفات ہیں جو کبھی عارضی طور پر موجود نہیں ہوتے، عارضی طور پر موجود نہیں ہوتی، کبھی آئی اور کبھی چلی گئی، یعنی چلی گئی، جیسے علم ہوتا، یعنی تندرستی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی دولت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس طرح کا نہیں ہے، عارضی طور پہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے، وہ ہوتی ہے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، ہوتی ہے جو تھوڑی دیر میں پیدا ہو کر پھر غائب ہو جائے، بلکہ پائیدار شکل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ وہ پائیدار شکل میں کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ جو خوبصورت ہے وہ صبح و شام خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صبح کو تھا شام کو نہیں ہے، شام کو ہوگا صبح کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح کو خوبصورت ہو تو شام کو بدصورت بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دوسری صبح کو پھر خوبصورت ہو جائے گا، یہی حال دوسری صفات کا ہے، اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، اس کی تعریفات وغیرہ ہے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے بعد صفت مشبہ بنانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ صفت مشبہ بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے، جو افعال باب کروما، یہ خاص ہے، دھیان رکھتے ہیں، جو باب کروما، یعنی فا کلمہ پر زبر ہے، عین کلمہ پر پیش ہے، اور لام کلمہ پر زبر ہے، کاروما سے ہو، جیسے عزوما، کابورا، باسورا وغیرہ، وغیرہ انسان میں پائے جانے والے خاص اوصاف، یہ جو ہوں گے، جو انسان میں جو صفت پائے جانے والے ہوں گے، جو اوصاف پر دلالت کرتے ہوں گے، جیسے علم ہے، کرم ہے، سما ہے، بصر ہے، علم ہے، علم کے رکھے تو جانور تنا تو رکھے، مارو رکھے تو کرم کرے ورو ہے، اکے رکھے تو
ખાસ માળું जी सिफ़त है, बेशक बे में पाए में अचे थी खास माळू जी सिफ़त है, सोनू है अने नेरणू है, ई पण खास इन लाइ करे पण उनके उनजे हिसाबे ॾिने में आवी जानवर के, पर ई खास करे पंहिंजे इंसान जे अंदर ई वस्फ पाए में अचे थो। हाँ, मुजद मुजद्दो शर्फ वगैरह ऐसे अफ़ाल से मुशब्बा मुशब्बा बनाने का तरीका ये है। हाँ, जो ये लफ्ज़ होंगे ना इससे, यानी जो इंसानों में ख़ास करके पाए जाते हैं, तो और इस अफ़ाल से यानी इस बाब से जो होगा, हाँ, फ़ा कलमा जिस पर ज़बर होगा, एन कलमा पेश होगा, लाम कलमा ज़बर होगा, इस बाब से, और वो इस सिफ़त इंसान में पाई जाती हो, ऐसे होंगे तो उसको बनाने का तरीका ये है। हाँ, होंगे बनाने का क्या तरीका है? बनाने का तरीका ये है, एन कलमा के बाद या का इजाफा करेंगे, एन कलमा के बाद क्या करेंगे? एन कलमा कौन सा है? एन कलमा फ़ा, एन कलमा दूसरा जो होता है लफ्ज़ वो, हाँ, तो दूसरा कलमा होगा, इसके बाद क्या करेंगे? या का इजाफा कर देंगे। हाँ, जैसे फ़ईलुन, फ़अल था, तो एन कलमा जो है इसके बाद क्या किया? ये को बढ़ा दिया। हाँ, और वज़न वही होगा, कारोमा, वज़न पर बनाएंगे। जैसे अज़ोमा था, हाँ, ये था अज़ोमा, तो अज़ोमा से अज़ीमुन, हाँ, और करोमा, कबरा से कबूर, कबूर से कबीरुन, हाँ, बसूरा से बसीरुन, हाँ, और बसूरा से बसीरुन, समूआ से समीउन, और करोमा से करीमुन। हाँ, ये सारे के सारे इसम मुशब्बा हैं, और इसके मुशब्बा बनाने का बिल्कुल आसान तरीका जो पहले गुजरा उसी तरह है, मगर इसमें क्या करने का? एन कलमा के बाद या को बढ़ा देने का, तो ये सिफ्त मुशब्बा बन जाएगा। और सिफ्त मुशब्बा की भी यानी लफ्ज़ हैं जो वो 3 हैं, सेगे 6 है टोटल। शरीफुन, एक शरीफ मर्द, शरीफुन, हाँ, शरीफ, और शरीफान है, 2 शरीफ मर्द, शरीफून, कई शरीफ मर्द, शरीफतुन, एक शरीफ औरत, और शरीफतान, 2 शरीफ औरतें, शरीफातुन, कई शरीफ औरतें, वगैरह वगैरह। ये सिफ़त मुशब्बा जो 5वीं सिफ़त थी। समझ में आ गया होगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला और पढ़ेंगे आगे। हाँ, बस हो गया ये।